Share गर्ने कहाँबाट छ? Present now, window, garden, gender role. Okay. So we were discussing chapter 4, gender roles in our class, right? Oh, So we haven't started this chapter. हो र? स्टार्टै गरे हैन? छैन सर। No, sir. What did we do in our previous class? त्यो एडभर्टाइजमेन्ट वाला। ओके, त ठिकै छ। त्यसो भए टेक अ बुक, किताब समाता हातमा र come to page number 86, 186. 186. Okay. What do you see on that page? के छ पेजमा? What do you see? Chapter 4, gender roles. Okay. Chapter 4, gender roles. So the two keywords in our title are gender and role. Google तुरुन्तै the word gender and find out what gender means. ल एक मिनटमा। Did you? Did you Google? Did you Google the meaning of gender? Let me Google myself. म पनि हेर्छु ल। What does gender mean? Okay. I think you two got the same page, I guess, from dictionary. So gender means either of the two sexes, male and female. This is not correct, especially when considered with reference to social and cultural differences rather than biological. Okay, this is what we can say. Social and cultural context, male and female. The term is also used more broadly to denote a range of identities that do not correspond to established ideas of male and female. For example, bisexual. Bisexual भनेको त मेल र फिमेलमा अटेन नि त, right? So male female cannot accommodate the concept of bisexuality. One can have bisexual identity. मेरो विद्यार्थीले एकचोटि फेसबुकमा लेख्नुभयो आई एम बाइसेक्सुअल भनेर। त्यो बेलासम्म मलाई थाहा थिएन कि बाइसेक्सुअल के हो भनेर। मलाई सरकारी थिएन हैन, थाहा मतलब गर्ने थाहै थिएन। देन आई चेक, आई गुगल के रहेछ बाइसेक्सुअल भनेको। So bisexual is somebody who prefers to have sex with both a person of his own sex as well as another sex. For example, if a woman prefers to have sex with another woman, lesbian boy, as well as with a man, okay, heterosexuality. Homosexuality भनेको
Man to man, woman to woman. Hetero भनेको man to woman, woman to man भयो. But man to woman दुवै भयो भने के भयो त्यो bisexual भयो. अब यो the word bisexual does not fall under the category of male and female, right? So when you have such sexual identities that do not correspond to the idea of male and female, जस्तै एउटा मैले bisexual भने, जस्तै for example transgender, हैन अब त्यहाँ त वर्डमै ट्रान्सजेन्डर छ, किन ट्रान्ससेक्सुअल नभनेको होला? And why they are not called transsexual? Why are they called transgender? So what is transgender? Oh, Google ma transgender हाने भने त पुरा त्यो फुलै फुलको बरसात हुँदो रहेछ नि त, मलाई थाहा थिएन. Denoting or relating to a person whose sense of personal identity and gender does not correspond with their birth sex. Okay. What is transgender? I will say, suppose you are born with a female sexual organ. Body ma चाहिँ female sexual organ छ, female छ biologically. तर you do not identify yourself with the female. Okay? You identify yourself with something else, with a male, for example. Biological body is female, right? So you identify yourself with a male. Now you become a transgender. In the same way, suppose you are born with a male sexual organ, a boy, biologically male, sir, but the person identifies with a female, then such a person is transgender. The biology जुन छ शरीरमा, त्यो biology र personal identity बिच match नहुने कि, that is called transgender. यो कुरा बुझ्नलाई एउटा उज्जु डार्लिङको इन्टरभ्यु छ भूमिका श्रेष्ठको, हेरेको छ? कोही बोल्दैन? No, sir. अनौठो क्लास छ के, सोझो कोही बोल्दैन. म रेकर्ड गरेर सबै क्लासहरु कसरी भोलि रिसर्च गर्यो भने, अनलाइन क्लासहरुको प्रोज एन्ड कन्स बारे रिसर्च गर्यो भने बडा गजब कुरा निस्किन्छ कि. म तिमीलाई पढाउँदै पनि गइरहेको छु, रियाक्ट पनि गरिरहेको छु कि के भइरहेछ भनेर. र यो म अन पर्पस गरिरहेको छु मैले, राइट? क्लास पढाइ पनि गरिरहेको छु र के भइरहेछ म त्यो पनि अब्जर्भ गरिरहेको छु, राइट? मैले सोधेँ, के सोध्छु, कोही बोले आउँदैन. मेरो अगाडि त्यहाँ एउटा स्क्रिन छ, त्यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वटा विन्डो खुल्या छ, अनि लास्ट विन्डो गुगल खुल्या छ, ट्रान्सजेन्डर भन्ने वर्ड छ, अरु केही पनि छैन. कोही मान्छे म देख्दिन. त्यही पनि मैले पढाउने कोसिस गरिरहेको छु कि दिस इज अनलाइन टिचिङ हैज अ साइकोलोजिकल टल अन टिचर्स के. टिचर माथि एकदमै नराम्रो साइकोलोजिकल असर पारिरहेको हुन्छ. किनभने क्लासरुममा त मान्छे हुन्छन् अगाडि, विद्यार्थी छोराछोरी जस्ता बच्चा बच्ची हुन्छन्, राम्रो देखिन्छन्, हाँस्छन्, हैन? कोही उता हेर्छन् कि उता हेर्छन्, तर वरिपरि क्लासमा जानुहुन्छ, ह्युमन बिइङ देख्नुहुन्छ नि. अनि पढाउन एउटा इन्ट्रेस्ट जाग्छ, हैन? तपाईलाई पढाउन मन लाग्छ, तपाईलाई पढाइरहेको फिल हुन्छ कि. त्यो अनलाइन क्लासमा के हो पढाएको हो कि यो आकाशतिर फर्केर चाहिँ भुकिया हो कि थाहा हुँदैन कि. And it is very, very psychologically debilitating. Okay, so I'm trying to make you understand the word gender. Okay, मैले के भने, gender is your terms which do not accommodate within the male and female. Example दिए मैले,
बाइसेक्सुअल भने, ट्रान्सजेन्डर भने, लेस्बियन भने, होइन, गे भने, क्वियर भने, एकचोटि क्वियर भने के रहेछ हेर्नु त। Okay, queer is strange or odd. Queer is an umbrella term for sexual and gender minorities who are not heterosexual or are not cisgender. यो cisgender बनाएर भयो त। I'm also learning new words है आज यो पाठ पढाउँदाखेरि। Okay, cisgender means denoting or relating to a person whose sense of personal identity and gender corresponds with their birth sex. बुझेँ मैले, राम्रै word रहेछ। A cisgender person is a person whose gender identity matches their sex assigned at birth. For example, someone who identifies as a woman and was identified as female at birth is a cisgender woman. Cisgender versus transgender रहेछ है। The word cisgender is the antonym of transgender. अब female sexual organ छ शरीरमा र त्यो वुमनले आफूलाई वुमन मान्छ भने, एज अ वुमन हेर्छ भने सिसजेन्डर भयो, राइट। अब फिमेल एकछिनपछि म त्यो एउटा इन्टरभ्यू देखाउँछु ल एकछिनमा। अब बडीमा मेलको सेक्सुअल अर्गन छ र उसले आफूलाई चाहिँ मेल मान्दैन कि फिमेल मान्छ, त्यो भयो ट्रान्सजेन्डर। मैले अहिले सम्झेँ, एकजना विद्यार्थी थिए मैले पढाएको 15 वर्ष अगाडि। उनी दुब्ला पातला थिए अनि गाला छेडिएका, दाढी साडी नआएको, अनि सबै क्लासमा अरूहरूले जिस्काउँथे कि उनलाई जिस्काउँथे। अनि उनी कहिलेकाहीँ के गर्थे भने लिपस्टिक लगाएर क्लासमा आउँथे हल्का हल्का, अनि थाहा नहुने। एक दिन आई अब्जर्भ के अरे यो मान्छे लिपस्टिक लगाएको छ भने नजिकै भन्न सकिनँ मैले, कसरी भन्ने होइन। अनि आई फाउन्ड कि नेल पलिस नै लगाएछ, राइट। सुरुमा त मलाई अप्ठ्यारो भयो कि के हो यो भन्ने भयो होइन, 15 वर्ष अगाडिको कुरा। देन स्लोली आई बिगन टु टक टु हिम। अनि एक दिन उसले आफैले भन्यो, सर मलाई चाहिँ आई प्रिफर वियरिङ फिमेल्स क्लोथ्स भन्यो। के लगाउँछौ त भने, अनि घरमा मम्मीको लुगा पायो भने लगाइदिइहाल्छु भन्छ, दिदीको लगाइदिन्छु, फिमेलको लुगा जे पनि लगाइदिन्छु, मैले साडी पनि लगाइदिन्छु, चोलो लगाइदिन्छु। अनि अरू के मन पर्छ सोध्दै गएँ मैले। अनि सेट कि कुकिङ मन पर्छ। अनि एकदमै कम बोल्थ्यो क्लासमा। अनि ही वाज अ भेरी गुड सेफ के, ही वाज सेफ। उसले रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, अरू बेलामा सेफ थियो, एकदमै वन्डरफुल कुक। नाउ आई रिमेम्बर के, त्यति बेला मैले बुझिनँ उसलाई। नाउ आई नो, नाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड हिम, नाउ आई रिमेम्बर हिज नेम अल्सो। नेम पनि सम्झेँ, अनुहारै सम्झिसकेँ, पातलो पातलो। अहिले कहाँ छ, आई हेभन्ट सिन हिम सिन्स, मैले देखेको छैन। नाउ आई नो द्याट ही वाज अ ट्रान्सजेन्डर, किनभने बायोलोजिकली ही वाज अ मेल, ही वाज अ बोय, बट ही आइडेन्टिफाइड हिमसेल्फ not with the man but with women. Okay, हाम्रो वर्डमा हो त। We are trying to understand the word gender, हैन, and we are reading the definitions online in Google, right? actually फेरि पढ्छु मलाई जेन्डरको। So के भन्नु हामीले, identities which do not correspond with the ideas of male and female भन्यौ। The example के दियौँ, transgender, bisexual, lesbian, gay,
क्वियर र हामीले क्वियरलाई डिफाइन गर्यौं भर्खरै कसरी डिफाइन गर्यौं क्वियर इज एन अम्ब्रेला टर्म फर सेक्सुअल एन्ड जेन्डर माइनोरिटी गे पनि क्वियर भयो लेस्बियन पनि क्वियर भयो सबै क्वियर भयो कि ओके अब फेरि त्यही टर्ममा जाउँ त एन्ड लेट्स चेक यस टेक्स्टमा जाउँ है त अब आई थिङ्क तिमीले टेक्स्ट देखिरहेको छौ होइन सो जेन्डर I explained you the meaning of gender. Second word is role. What is the meaning of the word role? यहाँ किताबमा जाउँ त पाठमा कहाँ जाउँ भने फर्स्ट रिडिङमा जाउँ त देयर इज मिनिङ अफ रोल गिभन तिम्रो किताब छ भने कहाँ जाऊ भन्दाखेरि त्यो सेक्स रोल भन्ने पाठमा जाऊ फर्स्ट रिडिङमा फर्स्ट एसेमा इफ यु हेभ द बुक प्लिज तिमीसँग किताब होला नि त्यहाँ होइन ओपन द वर्ड च्याप्टर सेक्स रोल त्यो सेक्स रोलको फर्स्ट प्याराग्राफमा जाऊ त तल म लाइन पढ्दैछु अ रोल इन अ प्ले इज अ पार्ट फर एन एक्टर It includes certain scripted actions, ways of walking, talking, expressing feelings, and so forth. तिमीलाई सानो भिजुअल देखाउँछु ल यो बुझाउनलाई पेज खोल्दैछु है What is role? So, okay, I'll play a visual. And you just put a watch gara stop presenting manner. Okay, present now. A window. Okay. La मैले play गर्ने ल अब. Here we go. What is role here, right? Film the shooting भइरहेको छ. There's a camera. There are actors and actresses. The camera turns. There are things. That's how a film is shot. So what is the role? You have a script. Yeah, देखा हुन्छ नि के बोल्ने कसरी बोल्ने कता फर्किने कता हेर्ने फेसमा कस्तो एक्सप्रेसन ल्याउने you have a script. The script tells you what you are supposed to do. Pay attention to the word script, right? Film not have a script. The script पढेर लेखेको हुन्छ script writer ले लेखेको हुन्छ right? The script writer prepares a script. And then the actors act according to the script, right? Role in a film. मलाई के भने pay attention to the word script भने because your role is controlled by the script. तिमीले के रोल गर्छौ भन्ने कुरा is decided by the script. Pay attention to the word script. Now, the film role, we talked about a role in the film. What do you mean by sex role? Just
मेरो अब्जर्भेसनमा मैले देखे अनुसार तिम्रो बीबीए क्लासमा आयो भने मैले देखेको तिम्रो क्लासरुममा चाहिँ एउटा डेस्कमा दुईटा चेयर राखेको हुन्छ एउटा रोमा भनौँ न एउटा रो होइन कलम भनौँ तिम्रो क्लासमा एउटा कलममा दुईटा चेयर राखेको हुन्छ दुईटा डेस्क राखेको हुन्छ अनि वान थिङ आई अब्जर्भ मैले एउटा कुरा अब्जर्भ गरेको छु कि त्यो दुईटै चेयरमा या त दुईजना केटा बस्छन् या दुईजना केटी बस्छन् कि एकजना केटा एकजना केटी बसेको पनि हुन्छ बट इट्स रेयर मैले वर्षौँ भयो अब्जर्भ गरेँ क्लासमा इट्स रेयर अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो केटी केटी बसेको रोमा केटा केटा बसेको रोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अचानक एकजना केटा र केटी बस्छन् राइट अब हेर स्क्रिप्ट सोसल स्क्रिप्ट के थियो अब वाट इज स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मिन्स सोसल एक्सपेक्टेसन तिम्रो टिचरले तिम्रो कलेजले तिम्रो गार्जियनले तिम्रो स्कुलले तिम्रो सोसाइटीले तिम्रो बिहेभियर बारे के कुरा एक्सपेक्ट गरे हुन्छ र के कुरा एक्सपेक्ट गर्दैन वाट दे एक्सपेक्ट एन्ड वाट दे डु नट एक्सपेक्ट फर इक्जाम्पल दे डु नट एक्सपेक्ट इन नेपाली कन्टेक्स्टमा अहिले पनि फर अ गर्ल एन्ड अ बोय टु सिट टुगेदर देयर इज नथिङ रङ फर अ गर्ल एन्ड अ बोय टु सिट टुगेदर देयर इज नथिङ रङ राइट But the truth is that you will find that if a boy and girl sit together, people observe it because they think it is not normal. And my observation is, कुनै सेमेस्टरमा ओके अचानक एकजना केटा एकजना केटी भन्न थाल्यो हैन देन सुरुमा त हामी माइन्ड गर्दैनौँ अथवा ठिकै छ भन्छौँ तर फाइनली के हुन्छ भने प्राय डोन्ट टेक इट रङ slowly I will see that they are interested in each other अनि के हुन्छ पहिला सुरुमा सँगै बस्छ त्यसपछि के हुन्छ ब्रेकमा सबै बाहिर जान्छ उनीहरू जाँदैनन् सबै बाहिर जान्छन् ब्रेक त्यो दुईजना बसिरहन्छ गफ गरेर बस्छ अनि के हुन्छ कि ब्रेक भयो उनीहरू दुईजना सँगै क्यान्टिन जान्छ सँगै खान्छ अनि ग्रेजुअली फेरि अर्को चेन्ज के आउँछ करिडोरमा सँगै हिँड्छन् ओके अनि के हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम एकअर्कासँग हुन्छन् देन वी नो द्याट प्रोबेबली दे आर इन्ट्रेस्टेड इन वान अनदर राइट आई टोल्ड यु स्टोरी मैले स्टोरी सुनाएँ र त के भयो यहाँनिर एउटा टिचरले विद्यार्थीको बिहेभियरलाई वाच गर्दो रहेछ नि त किन वाच गर्यो भने विद्यार्थीले जे बिहेभ गर्यो त्यो टिचरको लागि वाज नट नर्मल वाइ किन वाज नट नर्मल बिकज द टिचर अल्सो लिभ्स इन द सेम सोसाइटी एन्ड द टिचर हैज internalized the script. The teacher has internalized the script, and the script tells that it's not a norm for a young girl in a college classroom to sit with a boy once. अहिलेसम्म भोलि चेन्ज होला right? You also, you boys, you girls must have felt this script. के तिमीहरू पनि कहिलेकाहीँ तिम्रो गर्ल्सहरू छौ कोही केटासँग बोल्यो बस्यो छ यताउता खेल्यो भने तिमीलाई कसरी हेर्छ मान्छेले भनेर वाच गरे होला नि कतिपय कुराहरू तिमीले जस्तै तिमीले तेरो मोबाइलमा पासवर्ड हाल्छौ नि स्क्रिन लक गर्छौ नि किन गार्जियनले अरू गार्जियनले हैन अब त्यो गार्जियनले स्क्रिन मोबाइल हातमा समात्यो भने त्यो नहेरोस् भरि यु लक द स्क्रिन राइट व्हाई डु यु लक किनभने there is something in a mobile phone which is against the norm. So त्यसमा डर के हुन्छ यो स्क्रिन लक राखेन भने यो कन्टेन्ट यो मेसेजहरु केही देख्ला गार्जियनले and they will be angry होला अथवा they will say something होला केही होला your privacy will break
त्यो प्राइभेसी भने के हो? You are doing something against the norm, right? So sex role also is your behavior according to the social expectations. Your behavior according to the social expectations. र तिमीले यो कुरा चाहिँ कुनै पनि मुभी हेर्यो, कुनै पनि टेलिसिरियल हेर्यो, इन्डियन टेलिसिरियल नेपाली हेर, just 10 मिनट हेर, within 10 minutes you pay attention to कि त्यो टेलिसिरियलमा, त्यो मुभीमा, त्यो स्टोरीमा चाहिँ men how are they behaving, केटा मान्छे कसरी बिहेभ गरिरहेछ र केटी मान्छे कसरी बिहेभ गरिरहेछ. एउटा सानो एक्जाम्पल देखाउँछु तिमीलाई. मैले हिजो देखाइसकेको थिएँ, हिजो देखाएँ त. त्यो के हो, ह्याप्पी डेन्टकै विज्ञापनमा त्यो मोटो मान्छेले चाहिँ किधर लिखा है मुझे तो नहीं दिख रहा है भन्छ. त्यो त्यति एग्रेसिभ छ नि. बट डिड यु सी द्याट गर्ल इज नट एग्रेसिभ, अलि जेन्टल टाइपको बिहेभियर छ. त्यो केटी पनि एग्रेसिभ हुन सक्थ्यो नि त. उसले पनि त मुर्की उठाएर मार्दे थप्पड भनेर भन्न सक्थ्यो नि त, अथवा हान्न पनि सक्थ्यो नि त. Look the what is social expectation? The social expectation is that men or boys might turn violent and aggressive, but women should not turn violent and aggressive. Have you heard? Well, just rarely, ekdamai. Have you heard girls out in the open using abusive words loudly? Maybe YouTube ma gara type gara women using abusive words bhana, you will see a lot of videos. यो बम्बईतिर कहाँका भिडियोमा देख्छु where there are videos showing women रातिमा दिउँसोमा सडकमा चाहिँ they are saying very abusive dirty words. सुन्दै अप्ठ्यारो लाग्छ कि किन? The social script tells that girls, women should not pronounce abusive words. Just I have seen many boys smoking. I don't remember them. But I have seen very few girls smoking. And I remember most of them when, where, how. For a long time, एउटा कलेज पढाउँदा एउटा क्याफेमा चाहिँ चिया खान जान्थेँ ब्रेकमा 8 बजे. अहिले म चिया खान जाँदाखेरि एकजना 18-19 year old केटी आउँथ्यो. त्यहाँ ट्र्याक सुट लगाएको हुन्थ्यो, हेडफोन लगाएको हुन्थ्यो, मोबाइल हुन्थ्यो. अनि त्यहाँ अगाडि त्यो मुडामा बसिरहेको हुन्थ्यो पसल क्याफे अगाडि. एक्लै हुन्थ्यो, कोही साथमा हुँदैन थियो. उसले चना अन्डा र चुरोट खान्थ्यो. चिया, चना अन्डा चुरोट, प्राय चिया र चुरोट खान्थ्यो. चिया सिप गर्ने, चुरोट तानिरहने. अनि मलाई त अचम्म लाग्ने कि अरे बाबा मेरो विद्यार्थी जस्तै उमेरको विद्यार्थी छ, चुरोट खाइरहेछ भने एकदमै अनौठो लाग्ने कि. हामी चिया खान्थ्यौँ, हामी केही भन्दैन थियो, तर वाच चाहिँ गर्थ्यौँ, हेर्थ्यौँ. अनि कहिलेकाहीँ त्यो खोक्ने, पहिलो खकार थोक्ने कि भैँभरि पुरै त्यो येलो टाइपको कफ आउने. मैले सोच्थेँ यो नानीले चुरोट खाएर यसको कलेजको साथी लङ्स फोक्सो बिगारिसक्यो भन्ने त. We never said anything. Look, why do I recall that girl smoking a cigarette? Simply because I have grown in a society which has a social script which tells me that it's not a normal thing for a girl to smoke a cigarette, but which again tells me that it's a normal thing for a boy to smoke a cigarette. Right? I'm not saying that my belief is right. I'm not saying what I believe is correct. What I am saying, Divakar sir is also programmed by the same social script. We all are programmed by the same social script, which says what is right, what is appropriate, and what is not appropriate for men and women. Right?
ओके, श्रीयानमा जोड्दो पाठको this chapter will explore gender role. In this chapter, there are 8 readings. 3 readings are core, 5 are additional. Divakar sir will discuss the 3 core readings. You will read the other 5 short readings on your own. All these 8 essays will discuss the concept of gender role. What is gender role? Look the meaning here. The distinct values and expectations associated with the female and with male character, behavior, and appearance. Let's define this. Values, the belief system. What do you believe about men and women? हैन एक फेरि वेस्टमा एउटा मुभमेन्ट चल्यो, अहिले पनि चल्छ। जस्तै पब्लिक प्लेसमा चाहिँ लोग्ने मान्छेहरूले बिचहरूमा पब्लिक प्लेसमा गयो भने माथिको भेस्ट फुकालेर हिँड्छ नि त हैन, तल त्यो सर्ट्स लगाउँछन्, के भन्छ जम्पर के भन्छ मैले भन्न आएर लगाउँछन्, अनि गर्मी भयो भने माथिको भेस्ट पुरै फुकाल्छन् अनि नेकेड बडी देखाएर हिँड्छन्। Some women started a movement. If men can expose their upper part of the body, why can't women, Mara? Some women took off their bra and t-shirt and they began to walk in a crowd as a movement. The police intervened them. And still, a movement of Westman by women. जसरी केटाहरुले चाहिँ गन्जी झिकेर यसरी हल्लाउँदै हिँड्छन्, गन्जी टाउकोतिर गरी भयो भने हामीले किन नपाउने? यो in the name of equality, right? But the police intervenes. Kina? Because the society believes that women should not show their naked body, right? This behavior is thought indecent, right? So such expectations regarding what you should do and should not do, these expectations regarding how you should appear, मैले भने नि अघि त्यो केटा मान्छेले चाहिँ लिपस्टिक लगाएर क्लासमा आएछ अब सक्ट भएर हो, such expectations are what we call gender roles. जस्तै my daughter was going to buy a scooty. I advised her, why buy a scooty? The scooty is said to be for female. Why don't you buy a motorcycle? And I said, buy a strong motorcycle. You're a tall girl. Enfield kin bane. And she laughed. And she says, yes, it's okay to buy Enfield, no problem, but sometimes when we go for parties, we wear sari. How do I ride Enfield wearing a sari? Look at logic. Then I said, YouTube ma हेर त थुप्रै मान्छेले साला Enfield चलाउँछ नि त। त्यसै हुँदैन, पार्टी जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै हल्कै ड्रेस हुन्छ, स्कुटी चाहिन्छ भनेर। And she bought a scooty. Look, what is the point I'm making? The point I'm making is that my daughter has indirectly learned that scooters are for the women. अहिले थुप्रै मेनले राइड गर्छन्, अहिले त फ्यासनै भइसक्यो, स्कुटर बढी चल्छ, हलुका हुन्छ, राइट? But have you seen the argument? अगाडिपट्टि स्कुटरमा चाहिँ खाल्टा हुन्छ, साडी लगाएको राइडरले खुट्टा सजिलो राख्ने, राइट? हेर्नुस् है। अनि स्कुटीको सिट पछाडि हेरेर चाहिँ अलि वाइड हुन्छ, त्यो केटी मान्छेको हिप बटक्स ठुलो भएको हुनाले त्यो राख्नलाई, लोग्ने मान्छेको चाहिँ बाइक हेऱ्यो भने पेलियन सिट हेऱ्यो भने न्यारो हुन्छ पछाडि, right? Look, the designers copy the body structure, right? Okay, in addition, you will consider the cultural and biological factors
that shape attitudes towards gender, cultural factor and biological factor. यो म खान्छु हामी नआउँथ्यौ न. Have you heard about honor killing? Honor killing. Recently एउटा आर्टिकल मैले पढ्दै थिएँ इरानको. There was a 20-year-old boy इरानको रहेछ. He was gay. He identified himself as homosexual. Iran भित्र बस्छ, Muslim country. And his family found out his queer sexual identity. And they wanted him not to follow that identity, right? परिवारलाई मन परेन. अनि उसले चाहिँ त्यो मिडियाबाट कसरी कसरी बाहिर देश बाहिर कन्ट्याक्ट गरेर he was trying to escape Iran. ऊ क्यानाडा कि अमेरिका कहाँ आउन खोजेको रहेछ. He was about to escape. Escape हुनुभन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ his family shot him with a gun and he was killed. And the family told that ऊ चाहिँ क्वियर थियो, मुस्लिम धर्मको विरुद्ध, gay, so we killed him. And it was taken as something normal inside Iran. Inside Iran. बाहिर चाहिँ मिडिया तिमीले हेरेछौ भने there was a huge debate, controversy पेपरहरुमा, right? खास गरी वेस्टर्न पेपरहरुमा, right? मैले के भने cultural attitude towards gender भने example दे इरानको. In Muslim culture, a gay person is not tolerated. So तिमी युट्युबमा जाऊ अनि कस्तो भिडियो हेर्न सक्छौ भने lot of girls from Saudi Arabia, they run away from home के फ्यामिलीबाट भाग्छन् र भागेर चाहिँ जहाज चढेर कसै कसै चाहिँ क्यानाडा पुग्दै रहेछन्. And then they fight for the right. हामी किन भाग्यौं, हामीलाई के गर्थ्यो घरमा, they gave interviews के. Okay. Cultural attitude भने मैले plus biological factors about gender. Like for example, voice. Male को hoarse voice हुन्छ, female को shrill हुन्छ. Structure, male को चाहिँ एउटै बराबर structure हुन्छ, female को 36, 21, 36 के भन्छ नि एउटा त्यो कोकोकोला सेप जो तिमीहरुले भन्दाखेरि, right? Aggression, hormone, because of hormone, mustache, beard, rough skin, right? So there are biological factors which form gender. You are a man biologically, you are a woman biologically. त्यो sexual part मात्रै होइन बडीमा, right? हामी we are man, so sexual part त छँदै छ man बनाउनलाई, woman the part चाहिँ त त्यो बाहेक reproductive organ बाहेक there are a lot of things particular for men and women के, right? चाहे त्यो skin को tone होस्, चाहे त्यो body को structure होस्, चाहे त्यो hair growth होस्, चाहे त्यो level of anger and aggressiveness होस्, right? Have you seen? I'm not generalizing, but normally हेर्यो भने boys are violent, aggressive, outgoing, seeking challenges, eager to fight for status, easily prone to violence. If you watch girls, you will see they are obedient. They follow when you tell something, command, they are not aggressive. They normally avoid fighting. Normally, not always. You need to much Nepali gang fight to play on a and you'll be shocked. Well, people here you gang fight, primary gang fight. Oh God, you can't imagine how cruel they may be, right? So generalize, but normally you don't see women having a gang and fighting, right? The consequences of gender stereotype. What is gender stereotyping? We need to understand this word. A stereotype is your belief about something.
लाइक व्हाट इज अ ब्राह्मण भने तिमीले टुप्पी पालेको भनौँला ओके म टुप्पी पालेको छु यहाँ मेरो टुप्पी छ राइट तर not all Brahmins have a pig's tail. What is a Brahmin भने अब जनै राखे भनौँला म जनै पनि छ यहाँ ए मैले क्यामेरा बन्द गरेर चाहिँ देखाउनु दिउँ मैले राइट बल्लको सम्झे मेरो क्यामेरा बन्द छ होला राइट so when you say Brahmin you have certain characteristics टुप्पी पालेको जनै राखेको अनि बिहान बेलुका पूजा गर्ने बाहुन भएर पण्डिताइ गर्न जाने दान दक्षिणा लिने सन्ध्या पूजा गर्ने माछा मासु नखाने रक्सी नखाने right stereotype but you will see that you will find a lot of examples of Brahmin who don't follow such things रक्सी पनि खान्छन् हैन पण्डिताइ पनि गर्दैनन् पूजा पाठ पनि गर्दैनन् टुप्पी पनि पाल्दैनन् नाममा थर मात्रै बाहुनको हुन्छ अरु आचरण केही पनि बाहुनको हुँदैन so the idea of Brahmin as टुप्पी राखेको is wrong that is a stereotype मलाई के याद आउँछ भने I'll give an example what is stereotype भनेर I was in India म उही जन्मेको अहिले पनि सम्झना आउँछ 11 12 क्लास तिर my friends in my class would ask me sometimes के पण्डित जी भन्थ्यो मलाई because my father was pandit म त पण्डित थिइन but they would call me पण्डित जी भन्थ्यो सानोहरुले भैया भन्थ्यो साथीले पण्डित जी भन्थ्यो दिवाकर भन्दै पण्डित जी भन्थ्यो हाँ भन्यो आप कहाँ से हैं भन्छ मैं नेपाल से हूँ भने लगते तो नहीं है भन्छ के look they said आप कहाँ से हैं where are you from I said I'm from Nepal then they will say no you don't look like a Nepali लगते तो नहीं है भन्छ के look stereotype and I will say क्यों अनि के भन्छ थाहा छ वो नेपाली लोग जो होते हैं उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं उनके नाक की जो दाढ़ी है वो नहीं होती है और नथने जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं उनकी दाढ़ी भी नहीं होती है मूछें छोटी होती है और जो उनका चेहरा है वो तिकोना टाइप का होता है they described a Mongolian face as a Nepali person and I being an Aryan did not look like a Mongol and they argued आप कैसे नेपाली हो सकते हैं आप नेपाली नहीं हैं आप लोग इधर से गए हैं मैले पनि धेरै मान्छेले भन्छन् नि यो बाहुन क्षेत्र इन्डियाबाट आएको भनेर आप इधर से गए देवल से आप इंडियन हैं राइट एन्ड विल कीप आर्ग्युइङ स्टीरियोटाइप के भयो नेपाली भनेको चिम्सा आँखा भएको त्यो तामाङको गुरुङको मगरको राईको लिम्बूको हुन्छ नि थकालीको चिम्सा आँखा भएको यो नाकको डन्डी नभएको त्यो तामाङ गुरुङको हेर्नु यो नाकको डन्डी ठुलो उठेको हुन्छ नेपाली बाहुन क्षेत्रीको चाहिँ पुरा त्यो बिजुलीको पोल ठडा जस्तो हुन्छ लामो नाक हैन सुगाको जस्तो लामो ठुलो ठ्याप्चो नाक हुन्छ राइट हामी चुच्चे भनौं अरु मंगोलको हुँदैन के सो दैट इज स्टीरियोटाइप बट त्यो चिम्सा आँखा नभए पनि नेपाली हुन्छ नि तराईको मान्छे तिमी तराईको तिमीले कहिलेकाहीँ मान्छेले रङली धोती भन्छन् नि मधेसी भन्छन् नि त्यो धोती र मधेसी भनेको मान्छे पनि त नेपाली हो नि बट स्टीरियोटाइपले के गर्यो दे रङली थिंक दैट नेपाली भनेको बायोलोजिकली यस्तो हुनुपर्छ राइट ट्रेडिशनल जेन्डर रोल्स एन्ड चेन्जिङ जेन्डर रोल सो ट्रेडिशनल जेन्डर रोल के थियो when a daughter was married है मलाई याद छ इन्डियामा चाहिँ के गर्छ भने छोरी मान्छेलाई सानैबाट के सिकाउँछ हेर मलाई अलि सम्झना आउँछ छोरीलाई स्कुलमा पठाउने 5 क्लाससम्म पठाउने 10 क्लाससम्म पठाउने बढीमा तर 10 क्लाससम्म छोरी पुग्दाखेरि मलाई याद छ इन्डियामा केटीहरुले सिकाउने एउटा कढाई सिकाउँछ बुनाई सिकाउँछ एम्ब्रोइडरी सिकाउँछ स्वेटर बुन्न सिकाउँछ लुगा सिउन सिकाउँछ अचार बनाउन सिकाउँछ खाना पकाउन सिकाउँछ त्यो गोबरको त्यो ड्राई गरेर केक काउडन केक बनाउन सिकाउँछ अनि ब्युटी पार्लरको कुराहरु सिकाउँछ these were the things girls were taught के अनि 10 क्लास पुग्दा उसको बिहा त 4-5 क्लासमै गरिदिसकेको हुन्छ
हुन्थ्यो, अहिले चेन्ज भइसक्यो। 4-5 क्लास पढ्दाखेरि केटाकेटी बिहा हुन्थ्यो, बढीमा 7-8 वर्षका हुन्थे केटाकेटी। तर 8 वर्ष बिहा गरेपछि 20 वर्ष पुगेपछि केटाकेटी लिन जान्थ्यो कि घरमा, अनि लिएर आउँथ्यो, त्यसलाई गौना भन्छ। र 20 वर्ष 18 वर्ष पुगेर केटीहरूले दे वर रेडी फर हाउस होल्ड टास्क के बिहा गरेर जाँदाखेरि त्यो घरमा फिमेलले गर्ने काम सबै उनीहरूलाई आउँथ्यो, चाहे त्यो खाना पकाउने होस् होइन, अचार बनाउने होस्, लुगा सिउने काम होस्, कढाई बुनाई, स्वेटर जाडोमा स्वेटर चाहिँ घरमै बुन्ने काम, राइट। सो ट्रेडिसनल जेन्डर रोल दे आर चेन्जिङ। अब तिमीहरू गर्ल्सहरू चाहिँ क्लासमा थुप्रैलाई पकाउन आउँदैन होला, किचनमा कम जान्छ होला, राइट। तिमीहरूलाई तिमीहरूको प्यारेन्टले किचनमा काम गराउन फोर्स गर्दैनन्, पढ्नुपर्छ भनेर तिमीहरू टाइम दिन्छन्, सुविधा दिइरहेछ, काम नगर पढ भनेर, राइट। सो यु डोन्ट नो हाउ टु कुक, एम्ब्रोइडरी आउँदैन होला, निटिङ सिभिङ आउँदैन होला होइन, त्यो फुलसुल बनाउन आउँदैन होला, राइट, बिकज यु नट ट्रेन द्याट। वाइ? अब तिमीलाई के सिकाउँछ? स्कुटी राइड गर्न आउँछ होला, ड्राइभिङ गर्न आउँछ होला होइन, टाइपिङ गर्न आउँछ होला, राइट। तिमीलाई अरू कुनै प्रोग्रामिङ आउँछ होला, राइट। सो यु हेभ different roles, right? So the theme of this chapter is gender role, which are the culturally defined expectations and assumptions associated with female and male characters and behavior, issues as the biological and cultural origins of gender role. You will read about first essay ma, पहिलो essay मा चाहिँ cultural and biological origin of gender role हामी पढ्छौँ फर्स्ट एसेमा सेक्स रोलमा। सेकेन्ड एसेमा चाहिँ negative consequences of gender stereotyping, what happens when you gender stereotype people, negative effect, differences in the ways females and males use language, right? You will be surprised to know that men and women do not use language for the same purpose. The role of women in military. Okay, and this chapter will discuss summarizing and paraphrasing as writing technique. अब हामी will go to this है त, यसमा जाउँ। So the title of the first essay by Hamilton McCubbin and Barbara Blumdahl is Sex Role. And by sex role you mean gender role, the things done by men and women. So in this essay, the writers will discuss the biological, social, and cultural evidence for the formation of gender role. तिमीले जन्मदेखि यो काम गर्ने भनेर कसैले थाहा दिएको थिएन। You are not a woman by birth के, you are a human being by birth. तिमी जन्मिए त human being जन्मिया हो नि। But as you grow, your society teaches you के गर्न हुन्छ के गर्न हुन्न भनेर। एउटा फ्यामिली स्टोरी सुनाउँछु, क्लास नजिक सकिन लाग्छ। I raised my daughter and son with the idea that I should not discriminate as male and female. And what I used to do, I would buy them same dress. Same एउटै थानाबाट कपडा काट्ने कि दुईजना सिलाउनु। अनि कस्तो हुन्थ्यो भने अब रमाइलो कुरा के छ भने I never chose a female dress for my son के। What is interesting, look, I was wrong what I was doing के। I chose a male dress. बजारमा गएपछि पहिला छोरालाई 1 वर्षको फरक थियो दुईजनाको। I will find a clothes for my son. अनि त्यही पिसबाट I'll also get a dress for my daughter. So they same height को थियो, एउटै अनुहारको। अनि हिँड्दाखेरि पेन्ट सर्ट लगाएर हिँड्यो भने people could not differentiate कि को चाहिँ छोरी को चाहिँ छोरा भनेर थाहा नहुने। किनभने म अरू पनि के गरेको थिएँ, मैले कपाल उनीहरूको बराबर काट्थेँ। बार्बर कहाँ जानु पर्यो भने I will send them both same barber and he will trim their hair in same style. करिब कति 3-4 क्लाससम्म।
सेम भयो। एक दिन कपाल लामो भइसकेको थियो छोराछोरीको। आई टोल्ड देम गो टु बार्बर एन्ड गेट इट ट्रिम्ड। सन गट रेडी, कपाल काट्न जान तयार भयो। माई डटर said no, she won't go to get her hair trimmed. She told her mother. मसँग भन्नु थियो, आमाले भन्यो। And I scolded, why you go? त्यहाँ कपाल काटेर जाइछन्। She began to cry. And she said, no, I want to have a long hair. Right? And I got surprised. किन? Why long hair? Then she told a story. स्कुलमा के भएछ? स्कुलमा के भएछ भने त्यो हप्ता, त्यो विकेन्डमा, त्यो विकमा. Then she told a long, very harrowing story. Okay? And listen carefully. And maybe you will identify. तिमीले नि यस्तो भयो होला. स्कुलमा के गर्नु रहेछ भने ऊ पेन्ट सर्ट लगाएको केटी, उसको क्लासमा सबै केटीहरूले फ्रक लाउँदो रहेछ कि। And the teacher, lady टिचरले, मिसले के भन्ने भने, oh you are a boy भन्ने उसलाई, right? It was very pinching. You are a boy. म तिमीलाई सोशल सोसाइटीले कसरी जेन्डर फर्म गर्छ भनेर सिकाउँदैछु. Then she will feel very bad. अनि बसाल्दाखेरि पनि मिसहरूले तिमी केटीसँग नबस भन्दो रहेछ कि ऊ केटीसँग बस्ने भयो फ्रक लागेकोसँग. अनि मिसहरू तिमी केटीसँग नबस, केटीसँग बसेमा त फ्रक लाउनु पर्छ भन्दो रहेछ कि केटीसँग बस भन्दो रहेछ. अनि वासरुम जाने बेला पनि जिस्क्याएर, वासरुम त लाइन लागेर जान्छ नि, बच्चाहरू लाइन लागेर जान्छ नि त, केटाहरूको लाइन केटीको लाइन. अनि टिचरले त्यो डटरलाई बोइजको लाइनमा हुल्दैन कि, ह्युमिलिएट गरेको. उसले सधैँ गएर चाहिँ खप्दै गएर रहेछ. एक दिन के भएछ भने त्यो मिसले चाहिँ हाउस बाँडा हुन्छ नि, येलो हाउस, ग्रिन हाउस, टी हाउस भन्छ नि. अनि त्यो हाउस अनुसारको रिबन लगाउनु पर्ने. येलोले येलो रिबन, रेडले रेड रिबन, ग्रिनले ग्रिन रिबन, ब्लूले ब्लू रिबन. अनि रिबन ल्याएर स्कुलले रिबन बाँड्थ्यो, रिबन र पिन दिन्थ्यो कि टिचरले क्लासमा लगाऊ भनेर. सबै केटीहरूको त लामो लामो कपाल, यहाँनिर चाहिँ त्यो टेम्पल लिएर कान लिएर पिन लगाएर त्यो रिबन लगायो. अनि उसलाई लगाउँदाखेरि छैन, कपाल काटेको नि त, कपाल त छैन, सानो छ, केटा जस्तो छ. अब पिन लगाउन मिलेन कि रिबन लगाउन मिलेन. अनि गाली गर्नुपर्छ टिचरले, तेरो कपाल खै, कहाँ लगाइदिने पिन, रिबन कहाँ लाउने, के गरेको, किन काटेको भनेर हप्काएछ कि. अनि त्यो गाली खा भएर सी वाज नट रेडी टु गेट हर हेयर ट्रिम्ड. अनि मैले सोचेँ ठिक, उसले वेन सी टोल्ड मी स्टोरी, आई सेड ओके ल अब एकदम कपाल नकाट भइगयो. देन मेरो छोराछोरी हेर्दाखेरि थाहा हुन थाल्यो को केटा हो को केटी हो. एक छोरीले कपाल पाल्न थाल्यो, तपाईँले काटेकै हुन्थ्यो. आई टोल्ड यु स्टोरी कि हाउ आवर सोसाइटी फोर्सेस जेन्डर रोल्स. एन एक्जाम्पल कहाँको दिएँ, माई फ्यामिली एन्ड स्कुल. हाउ स्कुल टिचेस कि केटा भनेको फरक हो, केटी भनेको फरक हो. र इट इज द टिचर्स, इट इज द टिचर्स के हु टिच यु फरक हो उहाँहरू. अहिले मैले भनेँ नि, तिमीहरू केटाकेटीसँगै बस्यो भने हामी अवार्ड मान्छौँ भने नि, यो के हो, यो त रङ हो नि त. केटा र केटीसँगै पनि खराब त होइन, तर हामीले के सिकाइएको छ, खराब हो. And we start watching you, observing you, right? And many times we intervene. Navasani Mansamala, right? So it is the teachers who teach gender role. It is schools, your family, society, film, club. Wherever you go, every single second, someone, something is teaching you. Okay? You tiko, you and you are very careful. Just say, मैं धेरै ख्याल गरेको छु. तिम्रो गर्ल्सहरूले कुर्ता सलवार लगायो भने सल पनि हुन्छ होइन, अनि सल चाहिँ यसरी घाँटीमा हाले हुन्छ नि, अनि घरि न घरि त्यो सल तानेर त फ्रन्ट पार्ट छोपिराखेको हुन्छ कि. पे अटेन्सन, यो कसले सिकाइरहेछ त यो कुरा गर्न, यो बडीको पार्टलाई यसरी कभर गर्न कसले सिकाइरहेछ भन्दा द फ्यामिली, द सोसाइटी, राइट. माई डटर वाज गोइङ टु इन्डिया कि, अनि जाने बेलामा उसले चाहिँ कालो चस्मा किनिदिनु भन्यो. किन कालो चस्मा भनेको त इन्डियामा त मान्छेहरूले, केटी मान्छेले त घोरेको घोरै गर्छ ट्रेनमा भन्ने सुनेको छु मैले.
त्यो भएर हेर्नै हुँदैन रे आँखा जुधे भने त्यहाँ अर्कै अर्थ लाग्छ त्यो कालो चस्मा किन्ने भने कालो चस्मा लगाएर गयो कि लोक त्यो घुर्ने बानी हुन्छ नि केटी मान्छेले हेर्ने बानी such behaviors teach girls and boys about what is appropriate and what is inappropriate for gender. आजको क्लासमा we talked a lot about the word gender and role. Now from tomorrow we'll start the essay sex role. के छ सोध्नुपर्ने टाइम छ भ्याउँछ भने go through the essay. Thank you. Thank you, sir.